Hi friends, welcome to AMAR English Academy. So, in the previous class we studied the girl who was Anne Frank. So, in part 1 we started, and this is today we will continue the same. The girl who was Anne Frank. Quick recap of the lesson. The girl who was Anne Frank. So, this lesson is basically autobiography of the girl Anne Frank. She wrote her story, she wrote her experience when she was in the concentration camp. So, whatever things she experienced during that 16 months of she spent in the concentration camp in the Nazi regime. So, she wrote in a diary, and after her death, his father published that diary, and that diary became world famous. Okay, this we have seen in the last class. So, little more about Anne Frank. That is, in one class, the professor says the human race is worth saving. The student asks, how you say like that? The professor says, okay, I have read Anne Frank's diary. If you read Anne Frank's diary, you will understand. Okay. So, that human race, even though there are a lot of bad things, evil things are there on the earth, but still human race is worth saving. Among all the badness, there is still goodness in the world. That is what the Anne Frank says. Despite everything, I believe that people are really good at heart. After experiencing so much cruelty of a Nazi regime, that is Hitlerism, Adolf Hitler. Okay, she died at the age of 15 itself. Okay, and that is also a cruel death. So she writes somewhere in her diary. Okay, so despite of all these things, I still strongly believe that the people are good at heart. So coming to her story, she is the daughter of the Otto Frank, who was a banker in Germany, and when Hitler came to rule, so at that time he started passing a lot of anti-Jewish rules. So the Otto Frank was forced to leave the country, and he went to the Netherlands, that is Amsterdam, and he started a small spice business there, spice company, in the partnership of Van Dorn. He is also refugee. Okay. So there they started living. They were living in a small building which is just attached to their office, which is called annex. So in the small company there were few people working, and their business was quite slow. At that time the Otto Frank requests her employees to cut down their wages, salary, modest, even though the salary was modest in the sense it is not too much, not too less, it was just right. Okay, so happily all the employees will contribute so one part of their salary to the Otto Frank, because he was such a person with a warm personality, and the care he was taking about his two daughters, that is the elder one is Margot and the younger one is Anne Frank. He was taking so much care about the two daughters and to give the best education to them. So these all the things impressed their employees, and they decided to work for the even less salary. And about Anne's childhood, the author says that Anne was not so brilliant compared to her sister Margot. She was just little slow itself. She was not an outstanding student or something. Okay, but she was very active
and she loved to always be with the people. She always and was chiefly remarkable for the early interest she took in other people. She always interested in people, and she was always covered with her girlfriends, her friends, and always very active and always happy with chatting with the friends. Such a active girl, you can say. Okay, and the author somewhere says it is quite good that they were enjoying in their surrounding itself where they are living. The Anne made a lot of friends, and she was always spending her time with the friends, chatting with the friends, and just roaming here and there and all that, because the Otto Frank, they could not able to spend the money. Okay, they cannot afford the money for the tour and all that. That is the reason where they were staying, and they were staying happily. Even they did not have a car also. Okay, so in the last class we have seen all this. So just we will continue. Fine, this is a part 2, second video I am making on Anne Frank. When the Nazis invaded the Netherlands in May 1940, the Franks were trapped. Actually, from Germany they came to the Netherlands. That's Amsterdam, capital city of a Netherlands. They were staying there by starting a small firm, spice company. But in 1940, the Nazi government, they occupied the Netherlands, and Franks were trapped. They were again forced to leave the country. Earlier than most Jews in Amsterdam, Otto Frank realized that the time might come when he and his family would have to go into hiding. Before other people analyzed that they cannot face the laws made by the Nazi people, that is Adolf Hitler. So before other people, the Otto Frank realized that this is the time we have to once again either hide somewhere or we have to leave this country also. So he was prepared actually. Before other people, this person found this fact earlier. He decided to hide in his own business office. Okay, this time he decided to hide himself in his own business office. Avardondu business office ittu. Alle one kade ondishtu rooms idduvu which were in derelict in the sense very poor condition. ಭಾಳ ಹಳೆಯದಿತ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದವು. ಆ ರೂಮಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಾಜೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಮುಂದೆ 3-4 ರೂಮ್ ಇದ್ದವು. ಅದು ಭಾಳ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರು. A few derelict rooms on the upper floors called annex in the sense extended part of the same building, their office itself, were secretly prepared to house both the Frank and Van Dorn families. Both Frank and Van Dorn family, ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅನೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು ಇವರಿಗೆ, ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಳೆಯದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ 2 families, ಆ್ಯನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫರ್ಮ್. ಇವರು ಫರ್ಮ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರು 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Early in July 1942, Margot Frank was called up for deportation. Okay, so Hitler, he was making the rules as per his nose level.
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದೇಶ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಒಯ್ದು ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಳಿ ಸಾಯಿಸೋದು. ಸೊ ಇದು ಹಿಟ್ಲರ್ನೊಂದು ಇದು ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವಳ ಆ್ಯನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಾಟ್ಗೆ ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಸಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಅವಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ದ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆಟೋ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ದಿನ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ಹಳೆ ರೂಮ್ಗಳೇನಿದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಹೋದರು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್, ಅವನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದ. 4 months later they took into their camp lodgings another Jew, a dentist. ಇವರೇನು ಇರ್ತಿದ್ರು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ, ಅವನು ನಿರಾಶ್ರಿತ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜೆವಿಶ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನಾಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿಂಟ್ these two families. Next, songbird in hiding. Her experience in that annex. 14-15 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ದೂರಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದೆ. ದೇ ವೇರ್ 800 people. 8 ಜನ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಎನಿ ಸೌಂಡ್, ಎನಿ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿಟ್ರೇ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಸೌಂಡ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂಚೂರು ಲೈಟು, ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ನಾಜೀಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. A tennis link with the outside was provided by the radio and by 4 courageous members of Otto Frank staff. Tennis in the sense little. They were having a very small attachment with the, outer world. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ವರ್ಕರ್ಸು. ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಸ್. ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಸ್ ಆಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹೂ ಇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆಟೋ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಫ್. 2 of them ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಇಬ್ಬರು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. Who in secret brought a food, magazine, books. The only other company they had was a cat. ಅವರು the 4 people, among them 2 were typists. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವರು ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಫುಡ್ಡು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನು, ಬುಕ್ಸು, ಇಂಥ ಏನು ಸಣ್ಣ ಔಷಧಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪೂರೈಸ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಇನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅ ಡೈರಿ ವಿಚ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹರ್ ಆನ್ ಹರ್ 13th ಬರ್ತ್ಡೇ. ಆನ್ ಹರ್ 13th ಬರ್ತ್ಡೇ, ಅವನ 13ನೇ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಡೈರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈರಿ ಟು ದ ಆನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಆಚೆ ಬರುವಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡುವಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರಿ. 13ನೇ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅನೆಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅನೆಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಗೌಪ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನುಭವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾಳೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್. 9 ಜನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್, ಅವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ವೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡೇಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಲಾರದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು. ಬಟ್ ಶಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಟೀನೇಜ್ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಹಳ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಗನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅವಳು ಇವಾಗ 14-15 ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏಜ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಇವಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಡೋಲಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೀನೇಜ್ 13, 14, 16 till 19. That is the reason it ends with the teen, 13, 14, 15. So that's the reason it is called a teenage. Sketching with complete honesty a young girl's thoughts and feelings. Complete honesty, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇರಲಾರ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ತನ್ನ ಅನಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು, ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ಲು. ಹರ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಹರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಒಂಟಿತನ, ಅವಳಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇರಬಹುದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬರಿತಾಳೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ whose wings have been brutally torn out and who is flying in utter darkness against the bars of its own cage. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಹೂಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೂಟಲಿ ಕಟ್. ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹೂ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಟರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೇಜ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. She wrote when she had been isolated from the outside world for nearly 16 months. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಪಡಿಸೋದು, ಪೂರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ 16 ತಿಂಗಳು ಅನೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. 2 months later, she had filled every page of the diary. 2 months later, she had filled every page of the diary. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳನ್ನು, ವೈಮನಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಅವಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೈರಿ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ ಬೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಟರ್ಟಾನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈರಿ, ಅದು ಟರ್ಟಾನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮೀಪ್ ಗೇವ್ ಹರ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಟೈಪಿಸ್ಟು ಆ 4 ಜನ ಏನಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಲು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಲೇಟರ್ಸ್ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಗಾಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಲು. ಡೈರಿ ತುಂಬೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್ ತುಂಬೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಾರ್ಗಾಟದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬುಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಲು. ಹರ್ ಡೈರಿ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿ ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಸ್ ಫಾದರ್. ಅವಳ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರವಾದ ಅವಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು. ಹರ್ ಗ್ರೀಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಸಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹರ್. ಅವರ ತಂದೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ. ಏನು ದುಃಖ? ಅವಳ ತಾಯಿ ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಆ ಡೈರಿಲಿ ಅವಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದ ಎಕ್ಟಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ತೀವ್ರತರವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಫ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರಪ್ಚರಸ್ ಕಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ 17-year-old ಸನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭಾವನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಯ್ಫುಲ್, ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಉನ್ಮಾದದ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್, 17 ವರ್ಷದ ಮಗ ವ್ಯಾನ್ ಡಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರಲ್ಲ, ಅವನು ಮಗನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ಅವಳು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಫೈನಲಿ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಈಗರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕರೇಜ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಹೂವಿನಂತೆ ಕೋಮಲವಾದ ಒಂದು ಮೃದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಗಿ, ಈಗರ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕರೇಜ್. ಸೊ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಕರೇಜ್, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಆವಾಗೇ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 14-15 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರೌಢತೆ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು, ಧೈರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ಅವಳಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯನ್ ರೋಟ್ ಫೇಕ್ಡ್ ನೇಮ್ಸ್ which she intended to use in case of publication. Diary she filled. After that she used one more ordinary exercise. It is also filled. And she used her sister's chemistry notes to write her experiences. And on a slip of a paper she wrote some names of her publications, if at all, if she published that particular diary. ಆ ಡೈರಿ ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಡೈರಿ ವಾಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಚ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರಿ ಅವಳದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಂಪಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ with whom she had to share her tiny bedroom. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬೇನಿದ್ದ, ಜೇವಿಶ್, ಓಕೆ, ಮುಂಗೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಂದ ಆ ಡೈರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಹರ್ ಫಾದರ್ ಅಲೌಡ್ ಹರ್ ಟು ಪುಟ್ ಹರ್ ಡೈರೀಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್.
ಅವರ ತಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ಅವಳ ಡೈರಿನ ತನ್ನ ಬ್ರೀಫಿಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಿ ನೆವರ್ ರೆಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಡೆತ್. ಆ ಡೈರಿಯವನು ಎಂದಿಗೂ ಓದಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸಾವಿನ ಆದಮೇಲೆ, ಅವಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಿನದ ನಂತರ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಹಿತ ಮಗಳ ಡೈರಿಯನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್. Fine. So I think remaining we will see in the next part, that is part 3. So I request all of you to go through the video once or twice, and what are the new words will come, please write. ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.